السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جو اس معاشرے کا اور ہمارے لیے سب سے اہم موضوع ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نونہال بچے کس طرح سے راہ راست پر آ جائیں، دنیاوی اور دینی تعلیم سے سرشار ہو جائیں اور ان کے اندر محنت آ جائے، لحاظ آ جائے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور ہر گارجین کی یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طریقے کا عمل نہیں کرتے، ہمارے کردار اس طریقے کے نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے کردار کا اثر پڑے۔ دوستوں، ایک جانور شیر ہے اور ایک جانور کتا ہے۔ کتا اپنے بچوں کو پالتا ہے اور شیر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو آپ سمجھیے۔ پالنے کو ہر مخلوق اپنے بچے کو پالتی ہے، پالنا الگ چیز ہے اور پرورش کرنا الگ چیز ہے۔ جیسے کتا اپنے بچوں کو پالتا ہے، شیر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ایک کہاوت ہے یا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شیر، شیرنی اور اس کا بچہ تینوں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کھائی آئی، شیر کود کر کے کھائی کو پھلانگ گیا، شیرنی کود کر کے کھائی کو پھلانگ گئی، لیکن شیر اور شیرنی کا بچہ اس کھائی میں گر گیا اور شیرنی نے بچے کو نکال لیا۔ اس نکالنے پر شیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے شیرنی کو وہیں مار ڈالا۔ کیوں دوستوں؟ کہ آج تم نے اس کو سہارا دیا ہے، آج اگر اسی طریقے سے تم سہارا دیتی تو یہ کتوں جیسی زندگی جینے پر مجبور ہو، اس لیے شیرنی کو مار ڈالا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں، اپنی مانیٹرنگ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں یا ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ اور خاص طور سے میں اپنے قوم کی خواتین سے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر گھر کے حالات کو قابو میں رکھنا ہے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے، سب سے اہم کردار اس میں آپ کا ہے۔ اور آپ جب چاہیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، ہماری قوم کے لیے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں گے۔ دوستوں، ایک جانور سور ہے اور ایک جانور گائے ہے۔ دودھ سور کا بھی ہوتا ہے اور دودھ گائے کا بھی ہوتا ہے، لیکن سور کا دودھ صرف اس کے بچوں کے لیے ہوتا ہے اور گائے کا دودھ ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو گائے کا دودھ بنائیے، اپنے لیے جینا تو کیا جینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ایک دوسرے کی غم گساری کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ اور دوستوں، ہمیں تو اللہ کا کروڑہا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب دیا جو کہ پوری زندگی کا ضابطۂ حیات اور کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ ایک قانون بنا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس قانون پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا۔ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کا ایک مکمل ضابطۂ حیات، مکمل قانون اسلام میں موجود ہے۔ آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری نااہلی ہے اور یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو نفس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، آپ عمل کر کے تو دیکھیے۔ آج یہ ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، جو ہم پریشان ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جا رہے ہیں،
ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं, ये तरह तरह की बीमारियां क्यों आ रही हैं? स्ट्रेस, जब दिमाग में स्ट्रेस आता है, टेंशन बढ़ती है, तो ये तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसको दूर करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। क्यों कुर्बान करना पड़ेगा? अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा, अपने आराम को कुर्बान करना पड़ेगा। अगर अपनी नस्लों को सुधारना है तो दोस्तों इससे अच्छा फार्मूला आपको नहीं मिल सकता। आप अपने आप को लगा दीजिए, अपने आप को खपा दीजिए। आने वाली जो पीढ़ी होगी इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब और कामरान होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमारा अमल क्या है वो हमारे बच्चे देखते हैं और उसी अमल को देखकर वो उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। जब नाबालिग बच्चा होता है, हमारा छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का, किसकी पैरवी करता है? वालिदैन की पैरवी करता है। वालिदैन जो करते हैं वही करने की कोशिश करता है। दोस्तों, बच्चों में 7 साल तक सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है। वो वालिदैन का देखा देखी करते हैं। हमारा अमल क्या है? हमारी बहनों, आपका अमल क्या है? सीरियल देखने में आप मसरूफ रहती हैं, बच्चा आपके बगल में लेटा रहता है। क्या असर लेगा वो बच्चा? आप 2-2, 3-3 घंटे तक मोबाइल में मसरूफ रहती हैं और बच्चा आपका आपके बगल में रहता है, क्या तासुर लेगा वो? और कल के जब वो नाफरमानी करता है तो आप ही रोना रोती हैं कि हमारा बच्चा नाफरमान निकलेगा। परवरिश आपने कैसी की है? बच्चों की तरबियत कैसी की है? क्या मैनर सिखाया बच्चों को? जब आप परवरिश सही करेंगी, बच्चे को सही मैनर सिखाएंगी, घर का माहौल सही रखेंगी, आपका बच्चा नाफरमान हो ही नहीं सकता। पहले आप खुद को कुर्बान करके तो देखिए, खुद की कुर्बानी दे के तो देखिए। अगर मेरे भाइयों और बहनों, अगर अगली नस्ल को सुधारना है तो हमें खुद को कुर्बान करना होगा, अपने नफ्स को कुर्बान करना होगा, अपने वक्त को कुर्बान करना होगा। हमारे बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं, हम 10 बजे तक सोते रहते हैं। क्या तासुर लेकर जाएंगे बच्चे? जब वो स्कूल से फुर्सत पाएंगे तो वो भी वही अमल करने की कोशिश करेंगे जो हम करते हैं। कौन सा तासुर दे रहे हैं अपने बच्चों को? हम रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कैसा तासुर लेंगे बच्चे? अभी वक्त है मेरे नौजवानों और जो नए माँ बाप हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 4 साल के, 5 साल के, मैं ख़ास तौर से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने अमल को सुधारें। आपके बच्चे आपके लिए लाठी साबित होंगे, बुढ़ापे की लाठी। वरना आज हालात देख लीजिए, यूरोपीय तर्ज पर, मगरिब की तर्ज पर ओल्ड हाउसेस में जमा कराना शुरू कर देंगे अपने वालिदैन। आज यूरोप में क्या हो रहा है? बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। जितने ममालिक हैं यूरोप के, अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं और हैं भी तरक्की याफ्ता, लेकिन आप फैमिली सिस्टम उनका देख लीजिए, जैसे ही माँ बाप बूढ़े हुए उनको ओल्ड हाउसेस में जमा करा दें। वो दिन दूर नहीं है जब यही मुआशरा हमारे मशरिक में भी आने वाला है। अगर हमने बरवक्त इसका इंतजाम नहीं किया, अपना निजाम नहीं बदला, तो हमारे साथ भी वही होने वाला है जो आज मगरिब में हो रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। पालते तो जानवर भी हैं, बच्चों को परवरिश कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, उनकी तरबियत के लिए अपने आप की कुर्बानी दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे और अपने कौम और समाज और मुल्क के लिए एक सूदमंद इंसान साबित हो। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।